योग किसान भरावो ते मेरियो भैनों, लम्बे संघर्ष के विच दी लंघे हो, लंघ रहे हो। अगे आने वाला समा जिहड़ा जिमें एक बिल्डिंग पा ली हुंदी है मुकम्मल अपने गुजारे जोगी, उहदे उत्ते चढ़ाई करके अगले उतले कमरे पाउण दी तैयारी है। आपां एक मंजिल तय कर चुके हैं, दूजी मंजिल वाल वधना है। जिन्हें जेड़े बंदे बारे कहा जाता सी अक्सर भी ये किसी के अगे झुकदा नहीं, ये आपदे कीते हुए फैसले वापस नहीं लैंदा हुंदा, ये बहुत हंकारी पुरख है, इहदा दुनिया 'च डांका वजदा है। तुसीं ये कह सकते हो भी जिद्दां दा अंदोलन चलिया उदों बाद ते अज तक तुसीं गिण सकते हो इहदे विदेशों के दौरे किन्ने होए आ। जानी बाहरले मुल्कां वल मूँह करन नूं जी नहीं करदा इहदा, क्योंकि जिन्नी तोए तोए बाहरले मुल्कां 'च हुई है। तुसीं अपने गुआढ़ी मुल्क है बंगलादेश, इहदा 2 दिन का दौरा सी। 2 दिनां दे दौरे 'च जदों यह भवन चों निकलदा, जानी गलियां दे विच लाटां निकलदियां सी, लोग इन्ने इहदे खिलाफ हो के नारे मारदे सी। जानी 2 दिन इहनूं बंगलादेश दे विच जिन्ने विरोध का सामना करना पिया, इन्नी तोए तोए इहदी पिछले 7 सालों कदे नहीं हुई। उही हाल इहदा दुनिया के देशों च है। ਜਿਹੜੀਆਂ पार्लीमेंटा के सिर ते यह भड़का मारदा हुंदा, उन्हां च मते पै गए दे खिलाफ। हालांकि ਜਿਹੜੀਆਂ नीतियां वो लागू करन जा रहा है, ਜਿਹੜੀਆਂ नीतियां ते उहदी पहरेदारी है, वो मुल्कां ने सहमति है उन्हां नीतियां ते, पर उन्हां दी इस गल ते सहमति नहीं कि एक लोकतंत्र जमहूरीयत राज दे विच 10 महीनों तो उस देश के किसान सड़कों पर बैठे होण ते उत्थों की सरकार उन्हां नाल गलबात करने वास्ते तैयार नहीं है। ये कोई जमहूरीयत नहीं है, इस करके दी तोए तोए हो रही है। हुण रौला इस गल दा कि यह कानून जे वापस हो जाते हैं, इहदे नाल साडे बारे नारे हो जाणगे, तो जवाब है भरावो नहीं। इहदे नाल तां रत्ता फर्क भी नहीं पैण लगा साडे घर की आर्थिकता च। ये तो गाहां की गल है, पर साडे घरां दे विच तां भंग अज पुजदी है। असीं तां अज औखे आ, सानूं तां खेतां दी पैदावार तो अज नहीं कुछ बचदा। हुण जदों इहदी मंग करदे असीं तो असीं आपदे झोने के भाव की मंग करते हैं, नरमे के रेट की मंग करते हैं, कणक के रेट की मंग कर लैंदे हैं, दुध के रेट की मंग कर लैंदे हैं, बच्चों के रोजगार की मंग कर लैंदे हैं। मंग ठीक है, पर असल में कणक का रेट वाजे, झोने का रेट वाजे, नरमे का रेट वाजे, हुण तक जिवें वधदे आए ने, साडा उतला पट तो फिर नहीं आया। उसकी वजह की है, इत्थे निगाह मारन की लोड़ है। जिहड़ियां चीज़ां असीं बेचदे आ, उन्हां दा रेट सरकार दे कोले है। जिहड़ियां चीज़ां असीं खरीददे आ, उहदा रेट कंपनियां दे मालकां कोले है। थोड़े याद होना 2004 दे विच नरमे का रेट जिहड़ा सी 5000 तो 7000 रुपया हो गया, ते जिहड़ी पग दी 30 रुपये मीटर मिलती सी वो 50 रुपये हो गई।
ਜਿਹੜੀ ਰੁਮਾਲ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣੈਣ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ 50-60 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਰਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ 4000 5000 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾਂ ਵੁੱਟਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਜੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਰੇਹੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 80 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਭਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਆ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਫੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਲਣੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂ 20 ਲੱਖ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ? ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਹੋ ਗਏ, 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 18.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਤੋਂ ਜੂਠਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਤੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਖਪਾ ਦਈਏ। ਆ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੰਡਾਏ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਦੀ, ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨੋਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਨੋਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੱਚੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ 3-4 ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਇੰਨੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ? ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਆਹ ਰੌਲਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਵਾਲਾ ਰਾਜ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਛਕੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਇੱਕ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਸਾਂਭ ਲੀਆਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੇਚਣ, ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ,
पर पंजाब की धरती ऐ तो कह सकती है भी इस धरती दे विचों पैदा होने वाला अनाज साडे लोकां दे हत्थां 'च है। ये सहूलत खोना चाहते हैं, ऐते रौला है इन्हां दा। हुण जदों भी ये गल करते हैं विकास की, उहदे पिछे इन्हां दी माड़ी नीत हुंदी है। पानी है जिहड़ा पानी कुदरती स्रोत का, कुदरत का सुम है, कुदरत का दिता हुआ सुम है। इन्होंने स्कीम बनाई भी पानी तो आमदन किवें हो सकती है, पानी बेचा किवें जा सकता है। हुण जदों पानी की गल करते सी भी पंजाब दे विच पानी बेचण की गल हुंदी है, पानी मुल मिलिया करूगा, तुसी सारे कहते होंगे भी भैया पंजाब च पानी मुल का की सवाल, बेकण लग गया ना भाई पंजाब च मुल पानी। ये तय किया पहला भी पहला नीति यही जी लियाओ, फसल यही जी लियाओ जिहड़ी धरती का पानी मुका दे। वो चौल लियाते, अपने महाराज ने विरोध किया भी तुसीं इत्थे चौल ना बीजो, पंजाब च अनुकूल नहीं। 1200 mm बारिश चाहिए है, तो 500 mm होंगी है, 700 mm पानी कित्थों कढोगे। वो 700 mm पानी की बनी हुई चीज़ ने धरती चों पानी कढ़िया ते धरती का पानी मुकाया। पानी चों एक चीज़ पैदा की, वो बेची हुई चीज़ ने धरती का पानी कढ़िया, होर डूंगा हो गया। बड़िया मोटर लाउणियां पईयां, बड़े बोर लाने पे, आ पखे समरसीबल चक के सारिया हेठलियां मोटर जिहड़ियां मोटर चलदियां सी जिहड़ियां पहलां पक्खियां ते, वो सारा खत्म करके थल्ले 300 400 फुट ते 2-2 फुट 100 डिलीवरी पाउणी पैगी, डूंगा हो गया। घरां दे विच नलके चलते सी, नलके खत्म हो गए, पट्टे गए। बिजली ते पानी निर्भर हो गया, फैक्ट्रियां लगियां, पानी गंदा हो गया। पानी गंदा हो गया, आरओ लागे, आरओ ते पैसे लाने पै गए। हुण घरां च भी आरओ ने, ब्याह साहां दे विच जाके बोतलों च पानी मिलता। 1 करोड़ का पानी पी गए आपां इत्थे कैंप च बैठे बैठे। जनी यही पानी दूजे मुल्कां दे विच, इत्थे करनाल चले जाओ तुसीं, करनाल दे विच एक नहर निकली हुई है, वो भरी जाती सी पानी की। एक दिन मैं पूछा भी ये नहर किधरों आउंदी है, कहते ये बरसाती नहर है, बरसाती मौसमी नहर। वो कित्थे की बनाया होया, वो बरसात के पानी नूं किते पिछे इकट्ठा करते हैं, वो हड़ नहीं बनता। उतों बरसाती नारां कढ़ के लोगों के खेतों की पैलियां दे विच पानी जाता। इधर घग्गर दरिया संगरूर कनियों चलता, इधरों पटियाले कनियों संगरूर दे विच दी हुंदा होया मार करदा करदा हरियाणे विच दी मार करके, राजस्थान विच दी मार करके पाकिस्तान नूं चला जांदा फसलां मार के। अज तक हाकमां तो वो पानी कंट्रोल नहीं होया। इत्थे दिल्ली दे विच राष्ट्रपति भवन है, 500 किले उहदे च, वो 500 किले दे विच जिन्नी बागबानी है उहदे वास्ते जिहड़ा पानी वरतदे आ वो सारा बरसाती पानी है। बरसात का पानी इकट्ठा कर लेंगे तो उन्होंने बाद च वरतदे। कई मुल्कां च बरसाती पानी नूं जाण ही नहीं देंदे। आस्ट्रेलिया दे विच एक पंजाबी सी, उन्हें अपने घर का नक्शा दिखाया सारा
3 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਮਾਰਦੇ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਆ ਹੁਣ ਚੌਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਫੂਕੋਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੇਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਚੋਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 13,000 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਕੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਕੱਢਣ ਤੱਕ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 7,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਚਦਾ। 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦਾ। 80 ਲੱਖ ਜਾਨੀ 34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ, ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਲਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਾਇਲ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਬਾਈ? ਬਾਇਓਗੈਸ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਘਟ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੈਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਘੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਸੁੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਾਦ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਗੱਤਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਇੱਧਰ,
ਨਾ ਐਤਕੀ ਟੱਪਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਉਸ ਧੂਏ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਏ, ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ 4-5 ਉੱਥੇ ਸੱਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉੱਠਿਆ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜੋ, ਇਹ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਨਾ ਵਾਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਖੇਤ 'ਚ ਵਾਹੋ, ਇਹਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਹਾਉਣ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਬਾਈ? ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਓ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚੇ, ਨਾਲੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ 4 ਮਣ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ MSP ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਨਰਮਾ ਹੁਣ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਐ ਫਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਟਿੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਫਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਟਿੰਡੇ ਦੇਖੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਗਲੇ ਪਏ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਟਿੰਡਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਿਆ ਪਿਆ। ਜਾਨੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੂਦ ਗਲਦੇ ਆ, ਐ ਸਾਰੇ ਟਿੰਡੇ ਗਲੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ? ਜੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ, ਟਿੰਡੇ ਪੱਕੜ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਧਰ ਭਾਗੇ? ਕਣਕਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੜੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬਈ? ਕੋਈ ਹੈ ਨੀਤੀ? ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਉਣ ਵਗ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ,
ਉਹ ਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲੂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਈ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੱਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ 2 ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ 4 ਦਿਨ ਮੱਚਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਕਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਦਲੂ ਕੌਣ? ਬਦਲ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ 86 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਨਾ ਬਣਨ ਗਲੀਆਂ, ਨਾ ਬਣਨ ਸੜਕਾਂ, ਟਿੰਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋੜ ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ 4 ਕਨਾਲ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੂ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਰੇ ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗਾ ਚਾਹੇ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ 2 ਏਕੜ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਦੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਚੂਗਾ? ਕੁਛ ਪੱਠੇ ਬੀਜੂਗਾ, ਕੀ ਬਚਾਊਗਾ, ਕੀ ਖਾਊਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਮਲਾਟ ਪਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਸੇਠ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੂ ਮੱਲ, 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟਾ ਉਹਦਾ 5000 ਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜਾਨੀ 10 ਪੰਜਾਬ ਉਹ 'ਚ ਵਸਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਦੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਪਜਾਊ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਈ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? 60% ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਕਲੀਓਂ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਾਂ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ? ਪਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਢੱਕ। 80% ਜਨਤਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹੀ ਕਰੌਲਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਉੱਥੇ 5-10 ਏਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, 20 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, 100 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ। ਤੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 6% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 1.5% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 4.5% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ GDP ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿਕੂਗਾ? ਜੇ ਮਾਲ ਨਾ ਵਿਕਿਆ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਰਾਵੋ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਕਣਸੂਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਜੇ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਪੂੜੇ ਪਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕਣਸੂਹਾ ਮਰ। ਭਲਾ ਕੀ ਉਹ ਕਣਸੂਹੇ ਦੀ ਛਣਕਾਟੇ ਨਾਲ ਕੀੜਾ ਮਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਕਾ ਦਿਓ ਪੂੜਾ, ਸੂੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਤੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਘਿਓ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੜਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀੜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀ ਸੂੰਡੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕਪਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਸੂੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਦੇ ਤੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜੇ ਦਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅੰਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਤਾ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਤਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਰਤਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧ ਗਏ। ਜਿਹਨੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਲ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ। ਪਾਣੀ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਪਦੀਆਂ ਅਜੀਠੀਆਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਲਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਕੌਣ ਬਦਲਾਉਂਦਾ? ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ। ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਮੂਹਰੀ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭੀੜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਐ ਹੋਣ ਕਿ ਐ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਫੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਨੀ ਕੰਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੈਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਵਾਜ, ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਆਹ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਆਹ ਖਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਪੀਜੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗੀਜੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਲਫਾ ਕਲਫਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈ? ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਜਨ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬੰਦਗੀ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 1849 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, RS ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਫਲਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਰੱਖੋ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਬਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੀ ਕਹੂ ਕਹੂ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇਵੈ, ਜੋ ਲੈਵੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈਵੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਬਾਈ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੂੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰੇ ਰਹਿ, ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਰੇ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚਾ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਨ ਕੈ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੱਡਿਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਲੜੋ, ਹੱਕ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੋਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ।
ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ, ਆਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਕੁੜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਵੀ 85,000 ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 8 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਈਏ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਢਣੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, 2 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੋਈ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 22 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲਏ ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦੁੱਖ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਭਲਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੇਜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ
ਦੱਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗਦਾਰ, ਵਿਕ ਗਏ, ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਭਲਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਕੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਕੇ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰੁਕਣਗੀਆਂ, 26 ਤੇ 27। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੰਘੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਗਾਲਾਂ ਝੱਲ ਕੇ, ਗਦਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਕਰੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਈ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਰਾਤ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ, 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਟੱਕਰ ਹੋਊਗੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਭਿੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। 28 ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ 1300 ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪਿਸ਼ੌਰੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ 86 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਚੱਕੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੱਥਾਂ ਤੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਅਜੇ ਕੰਮ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਸੇ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਬਦਾਮ, ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ, ਖੋਏ ਖਾਏ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਾ ਹੰਗਾਰਾ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਆਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਈਆਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਡਾਲ ਨਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਖੂਡਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।